إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والشهداء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama meneruskan kuliah kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan surah yang akan kita baca pada malam ini ialah pada muka surat 587, surah Al-Infitar, suratul Infitar dan suratul Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب
الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون
hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok dulu suratul Infitar. Kita nak bahas dia punya hukum tajwid dan juga makhraj huruf, sifat huruf. Tuan-tuan, kalau tengok dalam mushaf kita ni, bila kita tengok ayat yang pertama, izas samaa'u fatarat. Okey, kita kata kenapa kita pergi dengung dekat situ? Tak nampak pun tanwin dia. Resam Osmani memang tak datangkan tanwin, tapi kita tahu yang tu dengung. Jangan tuan-tuan baca izas sama. Kalau baca izas sama'u, ikutkan ada tanwin kan, tapi dia tak ada tanwin, tetapi kena baca dengan dengung. Jangan baca unfatarat. Izas sama'un fatarat. Dia tak boleh jadi macam tu, sebab dia sebenarnya tanwin bertemu dengan nun. Jadi mat apa? Ifa hakiki. Sama juga dengan wa idzal kawakibu tasarat. Sama juga. Okey? Jadi kita kena tengok, tidak resam semani tidak, walaupun kita kata tanwin bertemu dengan nun, tanwin bertemu zassama'u, tanwin bertemu dengan nun, patutnya dengung, tetapi tak ada tanwin dekat situ. Kita kena faham dia dengung di situ. Lepas tu kita tengok kepada huruf ta. Huruf ta yang di hujung-hujung tu. Huruf ta ni dia ada kawan dia nanti pula huruf kaf, kan? Habis huruf ta nanti dia masuk fa'adalak, rakkabak. Kan dia masuk situ kan? Ada masuk kaf sedikit kan? Huruf ta dengan huruf kaf ini sama. Dari segi sifat dia ialah mereka berdua ini ialah merupakan huruf hams. Hams ni apa? Ada angin. Dan dia juga merupakan huruf syiddah, tertahan. Sebab tu tuan-tuan kena baca izas samaa'u fatarat. Dia ada fatarat, kita tertahan, tu panggil tertahan tu. Fatarat kawakibun tasarat. Lepas kita tertahan suara, baru keluar angin dia. Itu angin dia. Yang tak bolehnya kita baca jadi rokhawah. Contoh dia yang salah, izas samaa'u fatarat. Itu salah. Sebab raj tu dia jadi dia kalau as tak apalah, as yang tu tak apa, sebab dia sin dengan sad bersifat dengan rokhawah, bergerak, mengalir suara. Tak mengalir suara, dia tertahan suara. Untasarat, bawa keluar angin, tahan, keluar angin. Dia tidak boleh, dia tidak macam wassama sin, dia tu rokhawah, bergerak dan keluar angin. Tertahan dan keluar angin, yang tu beza dia. Sebab tu jangan baca wacatsaku, salah.
Kalau kita baca wacaccaku, kita dah jadikan ta tu rohawah. Ta ni ketika mana dia baris atas, dia baris bawah, angin dia sangat sikit keluar. Tetapi kalau dia baris mati macam ni, yang kita sekarang ni, dia agak kuat sedikit, tetapi tak kuat sangat. Jangan kita tatajafa junu, tatajafa junu, tati. Dia tak. Sebab kata kenapa jadi ta? Kan huruf dia huruf hamas. Kita kena belajar lagi. Dia ta, cukup. Ta. Ada angin, minima angin dia. Tati tu tat. Ketika dia mati dia kuat sedikit. Tati tu bat. Ketika dia mati dia kuat sedikit. Ketika dia berbaris dia tak kuat. Tetapi ada angin dia. Angin dia sangat minima. Tati tu. Tuan-tuan letak dekat lidah. Tati tu. Ada angin dia. Jangan tati tu. Dia tak perlu kuat. Ta ni dia tak. Dia kalau kita buat ta, ada angin dia. Tati tu. Angin dia ada. Jangan kata-kata tak ada angin. Tetapi dia tak puas hati. Ustaz kata huruf ta itu kan ada hams. Tati tu bat. Salah macam tu. Bat tu tak apa. Ta tu tak boleh sebut macam tu. Ta. Tak nak macam tu. Ta. Cukup. Ta. Ada angin dia. Sama juga dengan kaf. Kakiku bak. Bak itu bukannya qalqalah. Bak yang keluar tu angin. Bukannya yang qalqalah huruf qaf. Baq. Kata kakiku baqa. Betul lah. Tapi kalau kaf bukan huruf qalqalah. Kakiku bak. Dan kaf pun tak boleh kita sebut terlalu angin dia kuat. Contoh dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuat benar angin dia. Dia ka, cukup ka. Ada angin dia. Kakiku bak. Ada angin. Sebab tu dalam huruf hams ni, tidak semua bila kita kata huruf yang ada angin ni, semua kita nak pederah kuat. Tak. Dia ada level-level dia. Yang paling kuat tuan-tuan huruf sad dan huruf sin. As, bas. Yang tu angin dia sangat kuat. Sebab dia yang angin kuat ni bila rohawah bergerak dan keluar angin. Yang tu kuat. Tetapi kalau dia syiddah, tertahan dan keluar angin, anginnya tak kuat. Macam kita baca Izas sama'u fatarat. Sikit saja. Tapi ada juga orang tak bunyi. Fatarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Itu tak ada. Tak boleh juga. Tak boleh juga kalau tak ada. Dan ada juga orang salah. Bila saya mengajar di Kelompang, ada juga orang dia jadi macam ni. Izas sama'u fatarat. Rat. Mana ada rat? Kawakibu tasarat. Apa tu? Wa izal biharu fujirat. Mana ada te. Ada setengah orang tak boleh buat. Tak boleh buat. Dia tu angin. Kalau itu kita tak, itu tafashi. Hemburan. Tetap keluar angin juga. Tetapi yang tu kita panggil tafashi, hemburan. Dengan tu beza. Jadi lepas tu lepas kita jumpa huruf ta, kita jumpa allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Angin. Tertahan, kaf tahan dan keluar angin. Rakkabak. Lepas tu fazak. Okey. Yang lepas tu dia datangkan huruf kaf tu ada beberapa ayat je lah. Cuma kita nak beza bahawa bukan kita kata hams semua nak angin. Kalau kita baca contohnya siratal ladzina an'amta alaihim, janganlah baca ca.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup. Dah memadai dah angin dia tu. Tak payah duk keluar kuat. Sebab kalau kita keluar, Ustaz, apa beza Ustaz? Tak boleh keluar macam huruf lain. Tu saya kata beza dia sebab ta ni ada syiddah. Sifat syiddah, tertahan suara. Kalau sad, as, dia tak apa. Sebab dia bergerak. Angin dia kuat tak apa. Sebab ta tu kita nak memelihara syiddah dia tadi. Watattaku, nak sebab watattaku dia terlalu angin keluar dan terheret, bergerak. Dia tak mau bergerak. Sebab tu kita kena faham bila kita belajar tentang sifat huruf. Kadang-kadang ada yang dia berkongsi, kadang-kadang dia sama-sama angin, tapi sifat dia yang ni syiddah, yang ni rokhawah, yang ni mengalir suara, yang ni tertahan suara. Walaupun ada yang dia bersama, ada yang dia tidak bersama. Dalam satu huruf tu ada dia kongsi sama-sama geng. Kadang-kadang hang jadi geng aku. Oh, time ni aku tak geng hang. Geng hang syiddah, aku rokhawah. Tapi kita angin sama-sama hams. Tapi ada sama, aku tak geng hang. Dia macam tu. Jadi kita kena faham tentang sifat huruf. Barulah kita baca itu, kita akan faham macam mana yang kita boleh nak membezakan antara sifat itu yang kita faham, macam mana nak sebut dengan betul. Yang tu. Okey. Lepas tu kita tengok pula dekat suratul Mutaffifin ni, yang tadi ayat 14 kan, kalla bal saya tadi berhenti salah ke? Saya berhenti dekat kalla ke bal? Patutnya berhenti dekat bal kan? Kalla bal, betul. Kalla bal maksud saktah tu apa tuan-tuan? Kita berhenti sekejap tanpa mengambil nafas. Kalau kalla bal tu tak jadi saktah lah. Baik, tuan-tuan berhenti dekat kalla. Tapi kalau tuan-tuan boleh berhenti juga kalla bal rona ala, boleh. Ataupun kalla bal berhenti tu sekadar satu tasbih, subhanallah. Kita berhenti situ dan jangan ambil nafas. Kalau kita ambil nafas, dia jadi waqaf biasa. Sebab waqaf biasa ambil nafas. Okey? Tu syaktah dipanggil. Lepas itu kita tengok, ada tempat yang saya nak tunjuk. Mana tadi? Ada tentang, okey, Illiyun, perkataan Illiyin dekat ayat 18, Illiyin. Lepas tu ada Illiyun. Jadi bila ada Illiyin, kita kena baca dia huruf lam itu tawasud. Dia maksud dia di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Lepas tu ya, dia huruf rokhawah, dia bergerak. Jadi kita jangan baca bagi dia tertahan. Ada orang baca macam ni, la fi illiyi, dia hilang, dia berhenti, dia tak nak berhenti. Illiyin, wa ma adraka ma illiyun. Maksudnya kita baca tu kita masih bergerak, dia jangan tertahan. Jangan illiyun, salah. Itu dah jadi tertahan. Huruf ya bukan huruf syiddah, huruf rokhawah. Dia kena bergerak walaupun ada sabdu, lam, tawasud, dia bergerak juga. Sebab tu kalau kita baca Fatihah, walat bo, salah tu. Walat, tahan pula. Huruf dad bergerak. Walau bergerak. Walau jangan walau dia berhenti, dia tahan itu. Lin, salah. Lin pun, lam tu pun dia berhenti juga. Sebab lam tu dia kena bergerak. Cuma bergerak dia tidak boleh lama sebab dia tawasud.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cukup. Jangan dallin. Tahan pula. Sebab lam tu tak boleh tertahan sebab dia bukan huruf syiddah. Kalau ta tadi tak apa. Wattattaqu boleh. Sebab dia syiddah. Tapi lam tak syiddah. Dia tawassul tengah-tengah. Walau dia bergerak dan jangan terlalu rokhawah. Melampau sangat. Dia punya bergerak mengalir dia waladdallin. Ada sedikit nabar, naikkan dia waladdallin. Cukup. Jangan tertahan. Dulu orang terlalu takut bila jumpa sabdu aja dia kira nak tahan. Iyyaka na'budu wa salah baca tu. Salah baca macam tu. Lepas tu tengok dekat ayat 26. Khitamuhu misk. Jadi dia ada bunyi macam misk. Macam tu. Misk. Jangan ada belakang dia. Sifat kaf tadi yang ada angin tadi, misk. Sama juga kalau kita takbir, walillahil hamd. Kenapa ada hamd? Sebab dal tu huruf qalqalah. Jadi kita berhentikan dia walillahil hamd. Sebab kita nak wakaf dekat mim tetapi kita tidak meninggalkan dal. Sifat huruf dal ada qalqalah. Jadi kita walillahil hamd. Cuma kita tak hidupkan baris. Sama juga misk. Tu angin yang keluar daripada huruf kaf. Okey. Lepas tu naik sedikit ayat 24 yang selalu ramai orang buat bila bertemu ayat 24 tu, bertemu huruf dad yang mati, kebanyakan orang selalu nak melantun. Dia baca macam ni. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadratan salah. Tak boleh baca nadratan sebab dad bukan huruf qalqalah. Nadratan na'im. Jangan kita suka, orang kata apa, suka-suka nak lantun. Nadratan nadratan na'im. Cuba baca. Ta'rifu fi nadratan. Cuma dia jangan terlalu lama. Nadratan sebab huruf dad ni dia bukan syiddah. Nadratan, cuma jangan bagi melantun saja. Nadratan Sama juga ayat 29. Kanu minal ladina amanu yadhakun. Jangan yadhakun. Bila kita buat yadhakun salah lah sebab dad bukan huruf qalqalah. Lepas tu ayat 32 tu saya berhenti tadi sebab saya tak sampai nafas. Saya lupa ambil nafas. Tuan-tuan kalau tengok agak-agak berapa harakat tu? Kalau daripada wa idza ra'awhum qalu 4. Lepas tu inna 2 harakat dah 6. Lepas tu ha tambah lagi 4 10. Lepas tu la tambah lagi 4 14. Lepas tu tambah lagi dha 6. Tak 20. Mana nak sampai napehnya? Sebab tu boleh, sepatutnya kalau kita boleh juga berhenti dekat wa idza ra'awhum qalu. Itu pun panjang juga tu. Kalau ambil qalu pun panjang lagi. Tapi ambil yang paling 4 dan 5. Kita ambil 4. 4 atau 5 ambil 4. Qalu mak jaiz munfasil.
haula. Itu dua-dua mak wajib pun baca 4 harakat. Last kali ladallun, mak lazim. Apa beza yang menjadikan dia tu mak lazim? Senang je nak kenal tuan-tuan. Bila dia ada tanda panjang, mak tu selepas dia ada sabdu, yang tu mak lazim. Kalau tak ada sabdu, yang tu bukan mak lazim. Sebab nak panggil mak lazim musaqqal ini, mestilah selepas tanda mak yang panjang ada tanda sabdu, yang tu dia panggil musaqqal, yang berat. Kalau dia ringan, dia tak ada sabdu. Al-ana, yang tu mak lazim tetapi tidak yang tu mak lazim mukhaffaf, dia ringan. Dia sebab ada sabdu tu yang menjadi musaqqal. Dia bukan perkataan dolun sajalah, perkataan lain pun banyak kan. Kita cuma kena kenal selepas tanda mat ada sabdu, confirm mak lazim. Selagi kalau tanda mat, tengok macam sebelah tu, tanda mat tapi sebelah dia hamzah, yang tu bukan mak lazim. Lagi ujung, last sekali penutup. Sama juga. Hal suwibal kuffara ma kanu yaf'alun. Okey. Tadi saya macam nak tunjuk satu benda tu, tak jumpa tadi. Okey. Wailui yauma idzil lil mukazzibin. Tak ada. Okey. Ayat 10, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun kita panggil idgham. Kita masukkan dia idgham kepada harfu ya. Sebab tu kita serinai wailun, sebab dia idgham. Yawma idzil lil, tanwin bertemu dengan lam. Jadi yauma tanwin bertemu dengan lam, kita panggil apa? Hukum dia apa? Idgham bila gunnah, tidak dengung. Idgham ada dua, satu ma'al gunnah, satu lagi bila gunnah. Betul ke? Yauma idzil lil mukazzibina, lam dan ra min rabbika. Mukazzibin. Yang ni pun, zal ni pun jangan terlalu kuat. Kalau kita dia jadi zai. Mukazzibin. Kita jaga-jaga. Sama juga kalau kita jumpa wa idh qalu pun ramai orang nak melantun. Wa idh qalu. Salah. Wa idh qalu. Bila zal baris mati pun jangan qalqalah. Tapi ramai yang suka buat qalqalah. Yauma idzil lil. Okey, apa beza zil dengan lil? Zillil. Tapi kalau kita baca wailun yauma idzil lil mukazzibin, macam sama saja. Kena beza tuan-tuan, sebab zil dengan lil, zil ada nabar, ada intonasi. Lil tak ada. Sebab lil dia bukan sabdu. Jadi dia baca macam ni. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Jadi lil tu jangan lil juga macam tu. Zil tu boleh naik nabar, lil jangan. Jangan baca wailun yawma idzil lil salah. Lil tu tak nak naik, tak nak nabar. Zil tu tak apa, sebab sabda zillil, relax. Zillil mukaz tu naik balik nabar. Itu dia panggil hukum an-nabar. An-nabar ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil intonasi. Itu intonasi tu. Iyyaka na'budu wa dua saja yang tak boleh nabar bila bertemu dengan nun dan mim.
Inna, jangan inna, summa, tak payah. Mim dengan nun walaupun sabdu jangan buat nabar. Inna, tak baca inna, kecuali dia buat lagu tu. Inna, itu lagu. Dia tak inna, itu nabar. Summa, tak payah. Dua nun dengan mim jangan buat nabar. Selain daripada tu nabar. Sebab jarang kita berbincang tentang harf nabar. Lepas tu kena berhenti tengok pula nabar tu sabdu. Kena tengok pula sifat huruf dia bergerak ataupun tertahan. Nak kena tahu juga, kan? Okey. Habis tentang kita bincang dua surah pada malam ini. Moga-moga dapat sedikit manfaat yang boleh kita buat panduan untuk kita baca Al-Quran dengan lebih baik dari masa ke semasa, kan? Jadi ada apa-apa nak tanya surah ni? Kau ada nak tanya yang tak faham? Ayat yang mana? Kalau tak ada, kita berhenti setakat pukul 9 lah. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa yang akan datang, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa tarafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.